ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಏಸಯ್ಯ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவர் நல்லவர். ஆமென், ஆமென். எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை உண்டு? என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಓ ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಆಮೆನ್. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಹೇಳೋಣ, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು, ಆಮೆನ್, ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ, ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು, ಆಮೆನ್, ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂದ ನನ್ನ యేసయ్య, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂದ ನನ್ನ యేసయ్య. ಹೇಳೋಣ, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్ಯ. ಆಮೆನ್. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಯೇಸುವೇ, ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేಸయ్ಯ. ನನಗಿದ್ದ ನನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು. ಆಮೆನ್. ನನಗಿದ್ದ
ಹೋದರು. ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ಈ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಡೆಸಿರುವ ಕರ್ತನು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರು, ನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲ యేసయ్య. ಇಲ್ಲ యేసయ్య. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೆನು. ಹೇಳೋಣ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು, ಹೌದು ಕರ್ತನೇ, ಬದುಕಲಾರೆನು. ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಡುವೆಯ, ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య. ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಡುವೆಯ, ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్య. ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಉರ್ರಗಲಬೋ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ, ಘೋರ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋದಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂದ ನನ್ನ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂದ ನನ್ನ యేసయ్య. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಉರ್ರಗಲಗಲಬೋ ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಉರ್ರಗಲಬೋ ಉರ್ರಗಲಲಲಲಲಲಲಬೋ యేసయ్య. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య. ಉರ್ರಗಲಬೋ. Yes, yes, yes. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿರುವುದು. ದೇವರೇ, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನಿಮಗೂ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವಾಗ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಾದ ಒಂದು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளை பார்த்து மனிதர்கள் நம்மை விட்டு அகன்று போகலாம், ஆனால் நம் தேவன் நம்மை விட்டு அகலாதவர், நம்மை விட்டு விலகாதவர். என் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை எதுவாய் இருந்தாலும் என் தேவன் எனக்கு நல்லவரே. என் வாழ்வில் எது நடந்தாலும் என் இயேசு எனக்கு நல்லவரே. ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్య, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్ಯ. ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳೋಣ, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಹೃದಯದಿಂದ ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్ಯ, ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్ಯ, ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ತೀರಿತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು యేసయ్ಯ, ಉರಂಗನಮೋ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಎಸ್ ದೇವರು యేసయ్ಯ. ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೆನು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರೆನು. ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಡುವೆಯಾ, ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్ಯ. ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಟ್ಟಿಡುವೆಯಾ, ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్ಯ. ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಡುವೆಯಾ, ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಡುವೆಯಾ, ನನ್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ యేసయ్ಯ. நல்ல கரங்களை தட்டி, இயேசு நம்மை கைவிட மாட்டார், இயேசு என்னை கைவிட மாட்டார். என் வாழ்வில் எத்தனை எவ்வளவு கொடுங்காற்று அடித்தாலும், எவ்வளவு புயல் காற்று அடித்தாலும், என் படகில் இருக்கிற என் இயேசு என் படகை மூழ்க விட மாட்டார். எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் அருளியது, மரண பரியந்தம் உன்னோடு நான் இருப்பேன். எவ்வளவு நல்ல தெய்வம். நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லுங்க. நம்முடைய எத்தனை சூழ்நிலைகள் கடுமையாய் மாறினாலும் இயேசு நம்மை கைவிட மாட்டார், இயேசு நம்மை விட்டு விலக மாட்டார். அன்பு தகப்பனே, தொடர்ந்துள்ள பகுதிகளையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து உம்முடைய மகிமையின் மேகம் எங்களை முற்றிலுமாய் மூடிக்கொள்ளட்டும் அப்பா. ஆண்டவரே, மீனை சுற்றி நீர் எப்படி சூழ்ந்திருக்கிறதோ அதே போல உங்க மகிமை எங்களை சுற்றிலும் மூடி இருக்கட்டும் அப்பா. உம்முடைய கிருபை வெளிப்படட்டும்.
ஊழியக்காரையும் சகோதரங்களையும் பலப்படுத்தும், நீர் பயன்படுத்தும், கிருபையால் தாங்கும். வந்து கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகளை வேகமாய் அழைத்து கொண்டு வாங்க. வந்திருக்கிற யாவரும் ஆண்டவரை இன்று நிறைவோடு திரும்பி செல்ல ஆண்டவர் வெளிப்படுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே. இதுவரை என்னை நீ சுமந்ததற்கு நான் மாத்திர, என் குடும்பம் மாத்திர. இதுவரை என்னை நீ நடத்தியதற்கு நான் மாத்திர, என் வாழ்க்கை நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உன் கரத்தின் ஈவு, நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் நீர் ஈந்தும் தயவு. நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உன் கரத்தின் ஈவு, நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் நீர் ஈந்தும் தயவு. இதுவரை என்னை நடத்தியதற்கு நான் மாத்திரம், என் வாழ்க்கை சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுவரை என்னை, இதுவரை என் சுமந்ததற்கு நான் மாத்திரம், நான் மாத்திரம், மாத்திரம். நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம், நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உம் கரத்தின் ஈவு, நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் நீர் ஈந்தும் தயவு. நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உம் கரத்தின், நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் நீர் ஈந்தும் தயவு. இதுவரை என்னை நடத்தியதற்கு நான் மாத்திரம், என் வாழ்க்கை மாத்திரம். இதுவரை என்னை நீ சுமந்ததற்கு நான் மாத்திரம், மாத்திரம். ஏன் என்னை தெரிந்து கொண்டீ உரியவில்லை, ஏன் என்னை உயர்த்தினீ தெரியவில்லை, ஏன் என்னை தெரிந்து கொண்டீ, ஏன் என்னை உயர்த்தினீ, ஏன் என்னை உயர்த்தினீ உரியவில்லை. ஆடுகள் பின்னே அலைந்து திரிந்தே, ஆடுகள் பின்னே அலைந்து திரிந்தே, அரியணையில் ஏற்றி அழகு பார்த்தி, நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உம் கரத்தின் ஈவு, நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் இதுவரை என்னை நடத்தியதற்கு நான் மாத்திரம், என் வாழ்க்கை, என் வாழ்க்கை. சத்தத்தை உயர்த்தி நீங்க சொல்லுங்க. இதுவரை, இதுவரை என்னை சுமந்ததற்கு என் திட்டமாசைகள் சிறியதென உன் திட்டம் கண்டவுடன் புரிந்து கொண்டே, என் திட்டமாசைகள் சிறிய
தலைமுறை தாங்கும் திட்டம் தந்தீ. நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உம் கரத்தின், நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம், நல்ல நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி, நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உம் கரத்தின் ஈவு, நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் நீரீந்தும் தயவு. நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உம் கரத்தின் ஈவு, நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் நீரீந்தும் தயவு. நான் கண்ட மேன்மைகள் எல்லாம் உம் கரத்தின் ஈவு, நான் பார்த்த உயர்வுகள் எல்லாம் நீரீந்தும் தயவு. இதுவரை என்னை நடத்தியதற்கு நான் மாத்திரம், என் வாழ்க்கை மாத்திரம். இதுவரை என்னை நீ சுமந்ததற்கு நான் மாத்திரம், என் குடும்பம் மாத்திரம். ஹல்லேலூயா. எது பேர் நம்புறீங்க? ஒரு தகப்பன் நம்மை சுமப்புறது போல கர்த்தர் இதுவரைக்கும் நம்மை சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எரேமியாவின் புஸ்தகம் 18வது அதிகாரம் அதோடைய 6வது வசனத்தை யாராவது ஒருவர் சத்தமா வாசிக்கலாமா? போதும் போதும், கர்த்தர் நல்லவர். நல்ல கவனிங்க. இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரே, இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாது என்று யார் சொல்றாரோ? சத்தமா சொல்லுங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமென். ஒரு இந்த களிமண் எப்படி குயவன் கரத்தில் இருக்கிறதோ அது போல நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறீர்கள். அப்படித்தானே போட்டிருக்கல? திரும்ப படிக்கலாமா அந்த வசனத்தை? ஆமா. இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரே, இந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இதோ இஸ்ரவேல் வீட்டாரே, களிமண் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறீர்கள். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? சொல்லுங்க. ஆண்டவரை பார்த்து ஏசப்பா, சத்தமா சொல்லுங்க. ஏசப்பா சொல்றவங்கள மட்டும் ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவர் சொல்லுங்க. ஏசப்பா, நான் வேற எங்கேயும் இல்லை, உங்க கரத்தில் இருக்கிறேன். எத்தனை பேருக்கு தமிழ் புரியுதுல? நிறைய பேர் புரியலன்னு சொல்றாங்கல்ல. புரியுதுல? நான் வேற எங்கேயும் இல்லை, வேற எங்க இருக்கிறேன்? ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆண்டவர் சொல்ல, ஒரு குயவன் எப்படி களிமனுக்கு செய்யறாரோ அது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதா? ஆமென். எப்படி இந்த குயவன் இந்த களிமண்ணை என்ன செய்யறாரோ அதே போல கர்த்தர் உங்களை என்னையும் ஆமென் உருவாக்குவதற்கு கர்த்தருடைய திட்டம் ரொம்ப பெருசா இருக்கிறது. யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்ப இந்த குயவன் கரத்தில் இருக்கிற களிமண், இப்ப இந்த களிமண் எங்க இருக்குது? நான் மறுபடியும் சொல்றேன். களிமண் மண் அப்படின்னு சொல்றது நான் என்ன சொல்றேன்? மண்ணுன்னு சொல்றது சொல்லுங்க. உங்களை சொல்றேன். எத்தனை பேர் ஒத்துப்பீங்க? மண்ணுன்னா எத்தனை பேர் சண்டைக்கு வர மாட்டீங்களா? சொல்லுங்க. நான் ஒரு மண். ஆமென். ஆண்டவர் சொல்றது, இந்த களிமண் எப்படி கரத்தில் இருக்கிறதோ, ஒரு குயவனுடைய கரத்தில் எப்படி களிமண் இருக்கிறதோ அதே போல நீங்க எல்லாரும் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறீங்க. ஹல்லேலூயா. எப்படி இருக்கும் கையில? இப்போ இந்த களிமண் இந்த குயவனோட கையில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணத்தோடு இருக்குமா, இல்லை வேற வேலை இல்லாம இருக்குமா? சத்தமா சொல்லுங்களேன். நான் ஏசப்பாவோட கரத்தில் இருக்கிறேன்னு சொன்னா ஒரு முகாந்தரத்தோடு அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறேனா, இல்லை தேவையில்லாம கையில் இருக்கிறேனா? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? நான் ஏசப்பாவுடைய கரத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கிறது. சத்தமா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. பாருங்களேன். இப்போ இந்த இந்த களிமண் இந்த குயவனுடைய கரத்திற்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மண் எங்க தெரியுமா இருந்திருக்கும்? எங்க இருந்திருக்கும்? கீழே இல்லை? ஆமா தானே? மண்ணோடு மண்ணா, அழுக்கோடு அழுக்கா, டஸ்டோடு டஸ்டா. ஆமா தானே? ஐ மீன் பைபிள் அழகான வசனம் இருக்கிறது. பாவத்திலையும் அக்கிரமத்திலையும் மரித்து போயிருந்த உங்களை நம்மை கர்த்தர் உயிர்ப்பித்தார். ஹல்லேலூயா. இந்த குயவனுடைய கரத்திற்கு இந்த களிமண் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மண் இருந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குப்பையில், ஒரு மண்ணில் எல்லாரும் அந்த மண்ணு மேலே நடந்து போனாங்க, மிதிச்சுட்டு போனாங்க. ஐ மீன் சிலர் அப்படியே நடந்து போகும்போது துப்பிட்டு போனாங்க.
அது மேல நாய் நடந்து போச்சு. ஹல்லேலூயா. நான் திரும்ப சொல்றேன், மண்ணுன்னு சொல்றது என்ன? ஹல்லேலூயா. இப்போ இந்த மண்ணு மேல அம்மாவுடைய கண்ணு பட்டுச்சு. இந்த மண் இருக்கிற இடத்துல மண்ணு மேல அம்மாவுக்கு இந்த மண்ணுடைய வேல்யூ புரியல. ஆமீன். இந்த மண்ணுக்குள்ள ஒரு விலை இருக்கிறதுன்னு அம்மாவுடைய கண்ணுக்கு தெரியல. ஆமீன். இந்த மண்ணுக்கு ஒரு அழகான உருவம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்பாவுடைய கண்ணுக்கு புரியல. நான் திரும்ப சொல்றேன், மண்ணுன்னு சொல்றது என்ன? சொல்லுங்களேன், மண்ணுன்னு சொல்றது என்ன? இந்த மண்ணு மேல அப்பாவுடைய கண்ணு பட்டுச்சா? இந்த மண்ணு மேல அம்மாவுடைய கண்ணு பட்டுச்சு. இந்த மண்ணு மேல கூட பிறந்த உறவுகளுடைய கண்ணு பட்டுச்சு. உறவுகளுக்கு புரியல, இந்த மண்ணுக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். ஆமீன். எல்லாருடைய கண்ணும் இந்த மண்ணு மேல பட்டுச்சு. ஆனா யாருக்குமே இந்த மண்ணுடைய வேல்யூ புரியல. இந்த மண்ணு மேல குயவனுடைய கண்ணும் பட்டுச்சு. அந்த குயவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த மண்ணுக்குடைய வேல்யூ புரியும். கையை தட்டி அதுக்கு நான் சொல்றது புரியுது. ஆமீன். பாருங்களேன், எங்க நம்ம வச்சிருக்காரா? நம்ம கையில குயவன் கரத்தில் இருக்கிற களிமண்ணை போல நீங்க எல்லாரும் என் கையில என்ன பண்றீங்க? என் கையில வச்சு பாருங்க. கையில வச்சிருக்கிற ஒரு பொருளை குறித்து நம்ம ரொம்ப கவனமா இருப்போம். ஆமா தானே? கையில வச்சிருக்கிற பொருள் நம்ம கீழே போட்டுறக்கூடாது, மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது, தொலைச்சிடக்கூடாது. அதையும் தாண்டி என்னுடைய அனுமதி இல்லாம என் கையில் இருக்கிற பொருள் யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது? மேல எங்க கவனிங்க, சரியா? என் கையில் இருக்கிற பொருள் என்னுடைய அனுமதி இல்லாம யாரும் என்ன பண்ண முடியாது? டச் கூட. ஆமா தானே? நான் பேசுறது புரியுதா? அப்படின்னா நீங்களும் நானும் ஏசப்போட கரத்தில் இருக்கிறேன்னு சொன்னா பாருங்களேன், உங்களையும் என்னையும் ஏசப்ப ரொம்ப பத்திரமா பார்த்துக்கிறாரு. சத்தமா சொல்லுங்களேன், என்ன பத்திரமா பார்த்துக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. என்னை தொலைச்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கிறார். ஆமீன். என்னை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கிறார். ஆமீன். பாருங்களேன், இந்த களிமண்ணை இந்த குயவன் ஒரு விலையை கொடுத்து வாங்குவார். அப்படிதானே? அந்த மண்ணுக்கு ஒரு விலையை கொடுத்து அந்த மண்ணை ஒரு விலையை மாற்றுவதற்கு குயவன் ரொம்ப பிரயாசப்படுவார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் அவருடைய ரத்தத்தை விலையாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார். நல்ல கையை தச்சு. ஆமா தானே? சாதாரண குயவன் காசு கொடுத்து வாங்கின இந்த குயவனே அந்த களிமண்ணுக்கு எப்படியாவது ஒரு உருவத்தை கொடுத்து, எப்படியாவது ஒரு விலையை கொடுத்து, எப்படியாவது அதுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்து, எப்படியாவது அதை உயர்த்தணும்னு சொல்லி அவ்வளோ பிரயாசப்பட முடியும்னா அவர் ரத்தத்தை சிந்தி வாங்கியிருக்கிறார்ல. உங்களுக்கு எனக்கு உருவத்தை கொடுக்க எவ்வளோ பிரயாசப்படுவார்ல? உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு விலையை கொடுக்க எவ்வளோ பிரயாசப்படுவார்ல? உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுக்க எவ்வளோ பிரயாசப்படுவார்ல? எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்ல முடியும்? ஆமீன். ஹல்லேலூயா. குப்பையில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த களிமண்ணுடைய வேல்யூ யாருக்குமே புரியாது. நல்லா கவனிங்க. இப்போ குப்பையில் இந்த மண் இருக்கு. இந்த மண்ணு மேல குயவனுடைய கண்ணு படுது. ஆமா தானே? முதல்ல இப்போ கண்ணு பட்டா அந்த மண்ணு ஒரு பாத்திரமா மாறுமா, இல்ல கண்ணு பட்ட அடுத்தது குயவனுடைய கைப்பட்ட பாத்திரமா மாறுமா? சத்தமா சொல்லுங்களேன். சத்தமா நல்லா கைப்பட்டா சொல்லுங்க. ஆமென். அவருடைய கண், அவருடைய அழகான கண்கள் என் மேல பட்டதுனால சபைக்கு வந்திருக்கிறேன். அவருடைய அழகான கண்கள் என் மேல பட்டதுனால ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அவருடைய அழகான கண்கள் என் மேல பட்டதுனால ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறேன். ஆமென். ஆனா கண்ணு பட்டதுனால நான் பயன்படுகிற பாத்திரமா மாற முடியாது. அவருடைய கை என் மேல பட்டா மட்டும்தான் இந்த மண் பயன்படுகிற பாத்திரமாய் மாற முடியும். எத்தனை பேருக்கு ஆசை அவர் பயன்படுகிற பாத்திரமா மாறணும்? பாருங்களேன், ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய பிளான் இருந்துச்சு. என்னன்னா, தம்முடைய சாயலாகவும் தம்முடைய ரூபத்தின்படியாகவும் யாரை உண்டாக்குவோமாக? ஆமீன். முதல்ல உண்டாக்கினாரா, முதல்ல பிளானை உருவாக்குனாரா? ஆமீன். இப்போ நல்லா கவனிங்க. தன்னுடைய சிந்தையில் தம்முடைய சாயலாகவும் தம்முடைய ரூபத்தின்படியவும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்று சொல்லி சிந்தையில் டிசைட் பண்ணிட்டு நேராக கத்தர் கீழே பார்க்குறார். ஏதேன் தோட்டத்தில் இருக்கிற மண்ணை பார்க்குறார். அப்படி தானே? சில மண்ணை அவர் குனிஞ்சு சில மண்ணை கையில் எடுத்தார். ஆமீன். எந்த மண்ணெல்லாம் அவருடைய கைக்கு வந்ததோ எல்லா மண்ண மேலேயும் அவருடைய கண்ணு பட்டுச்சு. ஆனால் கைக்கு வந்த மண்ணுக்கு மட்டும்தான் ஆதாம் என்கிற உருவம் கிடைத்தது. ஆமீன். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? இந்த எலக்ட்ரானிக் சிட்டியில் நிறைய மண் இருக்கலாம். ஆனால் எந்த மண்ணெல்லாம் அவரோட கைக்கு வர்றதுக்கு ஆசைப்படுதோ அந்த மண்ணு தாங்க அவர் பயன்படுத்துகிற பாத்திரமாய் கர்த்தர் மாற்றுவார். அல்லேலூயா. நல்ல கையை தட்டி, நல்ல கையை தட்டி. நல்லா கவனிங்க. இந்த மண்ணு மேலே ஒரு பெரிய மண்ணுக்குன்னு ஒரு விலை இருக்கா? ஆமீன். இருக்கா இல்லையா? இப்போ இந்த குயவன் மண்ணை தேடி போனானா,
இந்த மண்ணு குயவனை தேடி போச்சா? சத்தமா சொல்லணும். குயவன் தான். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? நான் இயேசுவை தேடி போனேன்னா இயேசு என்ன தேடி வந்தாரா? ஆமென். இந்த குயவன் மண்ணை தேடி வந்ததுக்கு ஒரு முகாந்திரம் இருந்தது போல அவர் உங்களை என்னையும் தேடி வந்ததுக்கு ஒரு முகாந்திரம் உண்டு. நல்ல கையை தட்டி. எலும்புகள் உருவாகல, நரம்புகள் உருவாகல, தசைகள் உருவாகல, தரிசனம் உருவானது. கையில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிளான நல்ல நல்ல கையை தட்டி. எலும்புகள் நரம்புகள் தசைகள் உருவாகல, தாய் கருவிலே எப்படி பாவுமக்கு நன்றி சொல்லுவேன், சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. நீங்க போதைய வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி பாவுமக்கு நன்றி சொல்லுவேன், சொல்ல வார்த்தையே நீங்க போதைய வாழ்க்கை முழுவதும். என் தாய் உருவாகும் என் கருவை கண்டவரே, என் கருவை சொல்லி எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன், சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. நீங்க போதைய வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன், சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. எலும்புகள் உருவாகல, நரம்புகள் உருவாகல, தசைகள் உருவாகல, தாய் கருவிலே எலும்புகள் நரம்புகள் தசைகள் உருவாகல, தாய் கருவிலே எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன், சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. நீங்க போதைய வாழ்க்கை முழுவதும். ஆமா, எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன். ஆமா, நீங்க போதைய வாழ்க்கை முழுவதும். எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன். எல்லா வாயை திறந்து பாடுங்க பக்கத்துல. நீங்க போதும், நீங்க போதைய. ஆமா, எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன். நீங்க போதும். அழியாமல் அணைத்துக் கொண்டீர், அலையாமல் காத்துக் கொண்டீர், குறைவின்றி பிறக்க செய்தீர், பத்திரமாய் என்னை சுமந்தீரே. தாய் கருவிலே பத்திரமாய் என்னை சுமந்தீரே. அழியாமல் அணைத்துக் கொண்டீர், ஆமாமா, குறைவின்றி தாய் கருவிலே எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன். நீங்க போதும், நீங்க போதும் என் வாழ்க்கை முழுவதும். ஆமா, எப்படி பாவமக்கு நன்றி சொல்லுவேன். நீங்க போதும், நீங்க போதும் என் வாழ்க்கை முழுவதும். வேற ஆசையே இல்லை. எனக்கு வேற ஆசையே இல்லை. நான் நம்புறேன், நான் விசுவாசிக்கிறேன். இன்னைக்கு ராத்திரி வேலை சில மண்ணு மேல ஆமென் கர்த்தருடைய கரம் பட போகிறது. எது பேருக்கு ஆசை, ஆண்டவரே அந்த மண்ணு நானா இருக்கணும்.
இந்த மண்ணு மேல உடைய கரம் படுறது. நான் சொல்றேன், எந்த மண்ணு மேல கர்த்தருடைய கரம் படுகிறதோ அந்த மண்ணுடைய தரம் உயரும். சத்தமா சத்தமா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. எந்த மண்ணு மேல கர்த்தருடைய கரம் படுகிறதோ அந்த மண்ணுக்கென்று ஒரு உருவம் உண்டாகும். எந்த மண்ணு மேல கர்த்தருடைய கரம் படுகிறதோ அந்த மண்ணுக்கென்று ஒரு விலை உருவாகும். ஆமென். எந்த மண்ணு மேல கர்த்தருடைய கரம் படுகிறதோ அந்த மண்ணுடைய மதிப்பு கூடிட்டே இருக்கும். சத்தமா ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒருவேளை இந்த மண்ணுடைய மதிப்பு அம்மாவுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், அப்பாவுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், கணவனுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், மனைவிக்கு தெரியாம இருக்கலாம். இந்த மண்ணுடைய மதிப்பு கூட பிறந்தவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். இந்த மண்ணுடைய மதிப்பு கூட படிச்சவங்க உறவுகளுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். எனக்கு ஒண்ணு தெரியும், இந்த மண்ணுடைய விலை அவருக்கு தெரியும். ஆமென் ஆமென். நல்லா பாருங்களேன், எப்படி சொன்னாலே அந்த மண்ணு இந்த குயவனுடைய கரத்திற்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடம் குப்பை, அப்படிதானே? என்னுடைய டெஸ்டிமனி சொல்லிட்டு இருந்தேன், நாங்க குப்பை பொறுக்கிட்டு இருந்தோம். ஆமென். இந்த மண் அவருடைய கரத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மண்ணு குப்பை பொறுக்கிட்டு இருந்த மண், குப்பையோட குப்பையா இருந்த மண். அல்லேலூயா. குப்பை பொறுக்கும் போது இந்த மண்ணோட மதிப்பு யாருக்குமே தெரியல. ஆமென். குப்பை பொறுக்கும் போது இந்த மண்ணுடைய விலை யாருக்குமே. முதல்ல இந்த மண்ணை ஒரு உருவமாய் மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் அந்த மண்ணோடு மண்ணு கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து உருவாக்க போகிற அந்த மண்ணை மட்டும், உருவம் கொடுக்க போகிற மண்ணை மட்டும் கர்த்தர் தனியா பிரிச்சு எடுப்பார். ஆமென். எதை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுது? பைபிள் ஒரு அழகான வசனம் இருக்கிறது. அவர் சிறியவனை பொழுதில் எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார், அவர்களை ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் அமர பண்ணி. குப்பையில் இருக்கிற மண்ணை தூக்கி எங்க உட்கார போறான்? யோசிச்சு பாருங்க. தன்னுடைய வாழ்நாள்ல ராஜா குப்பையை பார்த்திருப்பானு கேட்டா கண்டிப்பா பார்த்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை. ஆமா தானே? ராஜா இருக்கிறது எங்க? அரண்மனையில் இருக்கிறார் இல்லையா? ராஜா இருக்கிற இடம் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துல இருக்கிறார். இருக்கிற ரொம்ப பெஸ்டான பதவினா ராஜாவோட பதவி. ஆமாவா? ஆமாவா சொல்லுங்க. ஆமாவா? இருக்கிறது ரொம்ப ஒஸ்ட்னா குப்பை. ஆமா தானே? ஆண்டவர் பாருங்க, இருக்கிறதுலே ஒஸ்டா இருக்கிற குப்பையை தூக்கி பெஸ்டா இருக்கிற ராஜாவுக்கு பக்கத்துல உட்கார வைக்கிறோம். இந்த பாக்கியம் எல்லா குப்பைக்குமே கிடைக்குமான்னு கேட்டா இல்ல. எந்த குப்பை அவர் கைக்கு வருகிறதோ, எந்த குப்பை மேல அவருடைய கரம் படுகிறதோ அந்த குப்பையுடைய தரம் மட்டும்தான் மாறும். ஆமென் 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 ஆமென். கையை தட்டி சொல்லுங்க, எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்லுவேன், சொல்ல வார்த்தையே இல்ல, நீங்க போதும் என் வாழ்க்கை முழுவதும். எத்தனை பேருக்கு ஆசை இன்னைக்கு அவருடைய கை என் மேல படணும்னா? நம்புறேன் இந்த ஆராதனையில பரிசுத்த ஆவியானவர் பரம குயவனை போல எந்த மண்ணு மேல ஆமா அவருடைய கரம் படுன்னு சொல்லி யாரை தொடரான்னு சொல்லி உலாவி கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்படியே உள்ளத்துல சொல்லுங்க, ஆண்டவரே இன்னைக்கு நீங்க தொட போகிற அந்த மண்ணு நானா இருக்கணும்பா. ஆமென். நேற்று சொன்னபடி 2008 வரைக்கும் நான் குப்பை பொறுக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த மண்ணு கூட குப்பையில தான் இருந்துச்சு, குப்பையோட குப்பையா இருந்துச்சு, நாட்டத்தோட நாற்றமா இருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு இந்த மண்ணுக்குன்னு ஒரு விலை, இந்த மண்ணுக்குன்னு ஒரு உருவம். ஆமென். இந்த மண்ணுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு. இதெல்லாம் கொடுத்தது பரம குயவன் உருவாக்கினதுனால. எத்தனை பேருக்கு ஆசை? சொன்னபடி 2008 வரைக்கும் நான் டெல்லியில குப்பை பொறுக்கிட்டு இருந்தேன். 2012வது வருஷம் தான் நான் 2011வது வருஷத்துல ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன். 2012வது வருஷம் ஜூன் மாசத்துக்கு அப்புறமா தான் ரெகுலரா சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு 2016வது வருஷம் ஜூன் மாசம் எனக்கு திருமணம் நடந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நான் ரெகுலராகவே சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பித்தேன். இப்போது சர்ச்சுக்கு எங்கள் கிராமத்தில் சர்ச்சுக்கு போனதுலேருந்து எங்கள் கிராமத்தில் எங்கள் கள்ளக்குறிச்சி பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் நான் சொன்னாலே அந்த கிராமத்தில் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு மொபைல் கடை ஒன்று வச்சு கொடுத்தாங்க. ஒரு மாதத்துடைய வாடகை வந்து பார்த்திங்கன்னா 700 ரூபா. அந்த கடையுடைய வாடகை 700 ரூபா. ஒரு மொபைல் ஷாப் ஒன்று. ஸோ அப்போ அந்த மொபைல் ஷாப் வச்சு தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் தொடங்கினோம். 2013வது வருஷத்தில் கிராமத்தில் மொபைல் ஷாப் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அப்போது இந்த வட்டிக்கு விடுறவங்க வருவாங்க, தண்டல்னு சொல்லி வார வட்டி, கந்து வட்டிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவங்க அந்த கடை வச்சுருக்கவங்கள்ட்ட வந்து அவங்க ஃபைனான்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. முதல்ல எனக்கு கொடுத்த காசு 2013 வந்து 5000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. இந்த 5000 ரூபாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய் அவங்க எடுத்துகிட்டு மீதி 4500 ரூபாய் என்னுடைய கையில் கொடுத்தாங்க.
அதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் 50 ரூபாய் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அவங்க அந்த நோட்டில் எழுதிட்டு போயிடுவாங்க, சைன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி 100 நாள் கொடுக்கணும். எத்தனை பேருக்கு இந்த கதை தெரியும்? அப்படியே எவ்வளோ பேருக்கு தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சாலும் கை வைத்த மாட்டேங்க. கரெக்டாக இல்லை? இது வந்து சரி தினம் கொடுக்குற தன வட்டி. சரி ஈஸியாக இருக்கே, 50 ரூபாய் தானே, மொத்தமாக நமக்கு 4500 ரூபா கொடுக்குறாங்க, நம்ம தினம் 50 ரூபாய் கொடுக்குறோம், ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் அப்படி சொல்லி அடுத்தது 10,000 ரூபாய் வாங்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ எவ்வளோ கொடுக்கணும்? 100 ரூபாய் கொடுக்கணும்ல. அது 20,000 ரூபாய் மாறிச்சு, 50,000 ரூபாய் மாறிச்சு, 1,00,000 ரூபாய் மாறிச்சு, 1.5 லட்ச ரூபாய் மாறிச்சு, பல லட்சங்களாக மாறிச்சு. வாங்கினது என்னமோ 5,000 ரூபாய் தான். ஆனால் இந்த கடன் அடைக்க இன்னொரு கடன், இந்த கடன் அடைக்க இன்னொரு கடன், இந்த கடன் அடைக்க இன்னொரு கடன், இப்படி கடத்து மேலே கடன் வாங்கி 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 இந்த தண்டல் வாங்குறது கூட ஒரு போதை தான் தெரியுமா? செலவே இல்லைனா கூட தண்டல்காரனை பார்த்தா நம்ம கை சும்மா இருக்காது, இப்படி நீட்டிடும். ஆமீன். அது ஒரு போதை தான். இந்த கடனை வாங்கி 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 என்னுடைய கல்லாப்பட்டியில், என்னுடைய மொபைல் ஷாப்பில் இருக்கிற அந்த கல்லாப்பட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இருக்கோ இல்லையோ அந்த தண்டல் புக் இருக்கும், அந்த ஃபைனான்ஸ் நோட் இருக்கும், நிறைய நோட். ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப லாக் ஆகிற ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு பயங்கரமான ஒரு சுவிட்ச் லாக் ஆகிற ஒரு சூழ்நிலை. கடன்காரங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல, ரொம்ப கடன் ஆயிடுச்சு. இப்போ 12 மணிக்கு ஒரு தண்டல்காரன் வருவான், ஒரு ஃபைனான்ஸ்காரன் வருவான், 1 மணிக்கு ஒருத்தர் வருவான், 2 மணிக்கு ஒருத்தர் வருவான், இப்படி 5-6 பேர் வருவாங்க. இப்போ இன்றைக்கி போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க, நாளைக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சேர்த்து கொடுத்துறேன்னு சொல்லி சில நாட்கள் கொடுக்க முடியாமல் போய்டும். சில நேரத்தில் பதிலே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு சில சூழ்நிலை வந்துடும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கரெக்டாக அவங்க வர டைமில் அந்த கடையை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ச்சு வாசலில் போய் உட்காந்துருவேன். இப்படி கடையை க்ளோஸ் பண்ணியே ஒரு கட்டத்தில் என்னுடைய கடை க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நெருக்கம். நான் சொல்கிறேன், இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நல்லா இருக்கும்போது எல்லோரும் உங்கள் கூட இருப்பாங்க, ஆனால் நீங்கள் கஷ்டப்படும் போது ஒருத்தர் உங்கள் கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஆமீன். சில நேரத்தில் நீங்கள் தோற்று போகும்போது உங்கள் கூட ஒருத்தருமே. இப்படி கடத்தில் நான் மாட்டின உடனே இப்போ எங்கள் சொந்தக்காரங்க மத்தியில் என் பேர் கடங்காரன், என் உறவுகள் மத்தியில் என்னுடைய பேர் வந்து கடங்காரன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. உருப்படாதவன், ராசி இல்லாதவன், வேஸ்ட்டு, இப்படி நிறைய பேர் என்னென்னமோ சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு கட்டத்தில் பயங்கரமான கஷ்டம். சர்ச்சு வாசலில் போய் உட்காந்தாலும் ஆண்டவரே கடன் ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ முடிவு பண்ணுறேன், நான் சரி சென்னைக்கு போகலாம், சென்னைக்கு போய் ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சு கடனெல்லாம் அடைச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து இதே ஊரில் கடையை ஓப்பன் பண்ணி எந்த இடத்துல வெட்கப்பட்டு நின்னமோ அதே இடத்துல தலையை கத்த நிமிர பண்ணுவார்னு கேட்டிருக்கோம்ல, அதே இடத்துல நம்ம நல்லா வாழலான்னு சொல்லி நான் என்னோட மனைவி பிள்ளைங்க 2016 வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் போட்டுட்டு இருக்கிற அதே ட்ரெஸ்ஸோடு கூட நாங்கள் சென்னைக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம். 6 மணி நேரம் ட்ராவல். இந்த 6 மணி நேரத்தில் என்னுடைய யோசனை எல்லாம் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது, எங்கே போகிறேன்னு தெரியாது. 2016 செப்டம்பர் மாதத்தில் கடையை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். பயங்கர கஷ்டம் தெரியும், தோற்று போனவங்களுக்கு தெரியும். லைஃப்பில் எப்படியாவது சாதிக்கணும்னு முன்னேறி வந்து அது கை கொடுக்காம அது தோற்று போய் நின்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதோட வழி தெரியும். ஆமீன். கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடு ஒன்று வாடகைக்கு எடுத்தோம். அதோடைய அட்வான்ஸ் 10,000 ரூபாய். அந்த அட்வான்ஸ் ஒருத்தவங்கள்ட்ட வட்டிக்கு வாங்கி அவங்க 500 ரூபாய் எடுத்துகிட்டு 9,500 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. மாதம் 500 ரூபாய் நாங்கள் அவங்களுக்கு அது மாத வட்டி. இப்படி தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை 2016 செப்டம்பர் மாதத்தில் சென்னையில் நாங்கள் தொடங்கினோம். ஒன்றுமே இல்லாமல் அவன் எல்லாராலையும் புறக்கணிக்கப்பட்டு, எல்லாராலையும் அவமானப்பட்டு, வெறுமையாக ஜீரோவாக தான் நாங்கள் வந்தோம். ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மண்ணுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்கணும்னு கர்த்தர் நினச்சிட்டாருன்னா முதல்ல அந்த கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் தனியாக கர்த்தர் பிரித்து எடுப்பார். ஆமீன். ஒருவேளை ரொம்ப கடினமான பாதைகள், எல்லா உறவுகள் இருந்தும் தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சிலர் அனாதையாகவே பிறப்பாங்க, சிலருக்கு எல்லாருமே இருந்து அனாதை மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. என்னடா எல்லாமே இருக்கிறாங்க, அம்மா இருக்கிறாங்க, அப்பா இருக்கிறாங்க, எல்லாருமே இருக்கிறாங்க, ஒரு அனாதை மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கர்த்தர் உங்களை கையில் வச்சிருக்கிறார். ஆமென். அவர் கரத்துக்குள்ள இருக்கிற உங்களை யாராலையும் தொடக்கூட முடியாது. சில உறவுகள் ஏன் உங்களை விட்டு போறாங்க, சிலர் ஏன் உங்களை அற்பமா பேசுறாருன்னா அந்த மண்ணிலிருந்து உங்களை கர்த்தர் பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். சீக்கிரத்தில் ஒரு அழகான வலையை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். கையை தட்டி ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றது புரியுது? நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இது எல்லாருக்குமா புரியுமா எனக்கு தெரியல. ஆனா யாரை கர்த்தர் கையில் எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறாரோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும். ஆமென், 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 ஆமென். எப்படி என்னுடைய நிலைமை ஆயிடுச்சுன்னா, டி நகர், சென்னையில் டி நகர்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அங்கே தான் பயங்கர ஷாப்பிங் நடக்கிற இடம். அந்த டி நகரில் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில்
பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அங்கே சரவணா ஸ்டோர், சென்னை சில்க்ஸ், அப்படி நிறைய கடைகள் இருக்குது. அந்த கடைகளில் ஒவ்வொரு கடையை ஏறி ஏறி இறங்குற, ஏன் எனக்கு எதாவது வேலை கொடுப்பீங்களா, எனக்கு எதாவது வேலை கொடுப்பீங்களா சொல்லி ரொம்ப கஷ்டம். ஒவ்வொரு கடையை ஏறி இறங்குறேன், ஆனால் ஒருத்தருமே வேலை கொடுக்க. என்னப்பா படிச்சுக்கிறேன்? 9th வரைக்கும் படிச்சுக்கிறேன். 9th படித்த உனக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை. எல்லா இடத்துலையும் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. கடைசி அந்த பிரியாணி கடைன்னு ஒன்று இருக்குது, ஹைதராபாத் பிரியாணின்னு சொல்லி சென்னையில். அந்த பிரியாணி கடையில் ஹோட்டலில் சப்ளையராக வேலை கொடுத்தாங்க. ஒரு நாளைக்கு 250 ரூபா சம்பளம், மாதத்துக்கு 7500 ரூபாய். லீவு போடாமல் போனோம். ஏற்கனவே பயங்கர பிரச்சனை. அந்த 7500 ரூபாய் சம்பளம், அந்த சாப்பிட்டுட்டு போகிறவங்க 10 ரூபா 5 ரூபாய் டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க தெரியுமா? அந்த டிப்ஸு தான் எங்களுடைய அன்றாட செலவு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை நாங்கள் சென்னையில் தொடங்கணும். எப்படி நிலைமை வந்துச்சுன்னா, 10ஆம் தேதி ஆனால் வட்டிக்காரங்க கால் பண்ணிவிடுவாங்க, பயங்கர டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. கடன் கொடுத்தவங்க கடன்காரங்களாம் பயங்கரமாக கேவலமாக ஒரு 10 ரூபாய் கீழே கிடந்தா என் பிள்ளைக்கு பிஸ்கெட் வாங்கி தரலாமேன்னு சொல்லி தெருவா அலைஞ்ச நாட்கள் இருக்கிறது. 2500 ரூபா வீட்டு வாடகை கட்ட முடியும், உனக்குலாம் வாடகை கட்டுறதுக்கே வக்கு இல்லையப்பா, நீலாம் எதுக்குப்பா பைபிளை தூக்கிட்டு சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னு கேவலமாக பேசுகிற நாட்கள் இருக்கிறது. இந்த குயவன் இந்த குப்பையில் இருக்கிற மண்ணை தூக்கி அழகான ஒரு உருவத்தை கொடுப்பாருன்னு நினச்சேன். இவர் கையால் போட்டு எவ்வளவோ பிசைய முடியுமோ அந்த குயவன் பிசைஞ்சார். சரி, கையால் தான் பிசையார, விட்டு வரணும் பார்த்தா காலுக்கு கீழே போட்டு எவ்வளவோ மிதிக்க முடியுமோ. ஆமீன். அந்த குயவன் எதிர்பார்க்கிற பக்கம் வர வரைக்கும் அந்த மண்ணை போட்டு எவ்வளோ மிதிக்க முடியுமோ அவ்வளோ மிதிப்பார். ஆமீன். சரி, மிதிக்கிறாரு, இப்பயாவது விட்டுருவாருன்னு பார்த்தா சக்கரத்தில் வச்சு அந்த திரியில வச்சு சுற்றி விடுவாரு பாருங்க. ஆமீன். எல்லாம் முடிந்தது நிலைமையில வந்துடும். ஐயோ என்னை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க. ஆமீன். அந்த குயவன் எதிர்பார்க்கிற உருவம் வரைக்கும் அந்த சுத்துறது நிற்காது. அல்லேலூயா. ஒருவேளை நீங்க கஷ்டமான நெருக்கத்தின் பாதையில போய் கொண்டிருக்கிறீங்களா? நீங்க கத்துறது யாருக்குமே கேட்கலையா? உங்க ஜெபத்திற்கு பதில் வரலையா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கர்த்தர் உங்களை சில ப்ராசஸ்ல வச்சிருக்கிறாரு. சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு அழகான உருவத்தை, நல்ல கையை தட்டி நல்ல கையை தட்டி. அல்லேலூயா. அது பேருக்கு புரியுது. நான் திரும்ப சொல்றேன், இன்னைக்கு சில பிள்ளைங்க மேல கர்த்தருடைய கரம் பட போகிறது. கையை வைத்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என் மேல உங்க கரம் படட்டும்பா, என் மேல உங்க கரம் படட்டும். கரம் பட்டா தரம் மாறும். ஆமீன். சரி, இப்ப சுத்தி விட்டவனே இந்த மண்ணுக்கு ஒரு அழகான உருவம் வந்துருச்சு. இப்பயாவது விட்டுருவாரு நினைச்சா மனுஷன் நெருப்புக்குள்ள வச்சு எவ்வளோ பத்த வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ பத்த வச்சு, எவ்வளோ தீயை ஏத்த முடியுமோ அவ்வளோ தீயை ஏத்தி. ஆமீன். அவ்வளவுதான்ப்பா, சோழி முடிந்ததுன்னு நினைச்சிடும். நான் முடிந்ததுன்னு நினைச்ச இடத்துல தான் கர்த்தர் ஒரு ஆரம்பத்தையே கொடுப்பார். ஆமீன். ஆமீன். கையை தட்டு. ரொம்ப சமாளிக்க முடியாத கடன் பிரச்சனை வந்ததால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப நெருக்கம். ஒரு நாள் முடிவு பண்றேன், இனி இந்த உலகத்துல வாழ வேணாம், என்னால் முடியல, பயங்கர அவமானத்தை சந்திக்க முடியல. ஞாயிற்றுக்கிழமைனா ஒரு அம்மா வருவாங்க, அவங்ககிட்ட நாங்கள் ஒரு 30,000 ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தோம். அந்த 30,000 ரூபாய்க்கு வட்டி ஒரு மாசத்துக்கு 1500 ரூபாய் கட்டணும். நான் ஏன் எல்லாத்தையும் ஓப்பனா சொல்றேன் அப்படின்னா, கர்த்தர் நம்மளை உருவாக்குற விதம் யாருக்கும் புரியாது. ஆமீன். உருவாக்கும் போது ஒருத்தரும் கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஆமீன். உங்களை மட்டும் தனியா பிரிச்செடுத்து இந்த கண்ணை கட்டி காட்டுல விடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி உங்களை மட்டும் தனியா பிரிச்செடுத்து கர்த்தர் உருவாக்குற விதம் யாருக்கும் புரியாது. ஆனா ஒரு நாள் உங்க வேலையை பார்க்க ஊரே கூடி வரும். ஆமீன். நம்புறவங்க மட்டும் அல்லேலூயா சொல்லுங்க. எப்படி உமக்கு நன்றி சொல்லுவேன், சொல்ல வார்த்தையே இல்ல. நீங்க போது என் வாழ்க்கை விடுவதோ வேற ஆசையே இல்ல. அந்த மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் தான் நமக்கு லீவு. கரெக்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டுக்கு 7 மணிக்கெல்லாம் வந்து கதவு தட்டுவாங்க. ரொம்ப சின்ன வீடு, 2500 ரூபாய். வீடு ஃபுல்லாக பள்ளமாக இருக்கும். மழை பெஞ்சா தண்ணி உள்ளே வரும். எலிலாம் எங்கள் வீட்டில் பயங்கரமாக விளையாடும். பெரிய பெரிய எலி வந்து ஒரு நாள் என்ன கடிச்சிச்சு, என் ஒய்ஃபை கடிச்சிருக்கு. நாங்கள்லாம் கனவு கூட நினச்சி பார்த்ததில்லை. எங்களெல்லாம் கர்த்தர் உயர்த்துவார். எங்கள் வீட்டில் ஒரு நல்ல சேர் கூட இருக்காது. அதாவது ஊழியக்காரங்களை கூப்பிட்டா கீழே தான் உட்கார வைப்போம். நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. எத்தனை ஊழியக்காரங்க வந்திருக்கிறாங்க, கீழே தான் உட்கார வச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப மனசோட ஒரு மாதிரி, என்னடா அது ஊழியக்காரர் சேரில் கூட உட்கார வைக்க முடியலையேன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட நாட்கள் இருக்கிறது. ஆனால் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சிச்சு, கர்த்தர் அனுமதிக்காம என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்கல. அல்லேலூயா. அப்ப
நம்ம கதவை தட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்க வீடு எப்படின்னா மேலே வீடு, பக்கத்துல வீடு, முன்னாடி வீடு, பக்கத்துல அதுக்கு பக்கத்துல வீடு, எங்க வீடு கீழே. கதவை ஞாயிற்றுக்கிழமை கதவை தட்டினாவே எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் அந்த அம்மா தான் வந்திருக்கிறாங்க. போய் கதவை திறந்தா சென்னை ஸ்லாங்கில் சொல்லுவாங்களே கழுவி கழுவி ஊற்றுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அசிங்கமாக திட்டுவாங்க, கடனை கொடுக்க முடியாது. பைபிளில் சொன்னப்பட்ட வார்த்தை ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை. அவன் திட்டினாலும் அங்கே ஒரு கிரவுண்ட் ஒன்று இருக்கிறது கோடம்பாக்கத்தில். அந்த கிரவுண்டில் போய் நான் தனியாக அழுவேன். எப்போ ஆண்டவரே என் வாழ்க்கை மாறும்? எப்போ ஆண்டவரே நான் யோசிப்பேன் தனியாக, நான் எவ்வளோ சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போனால் எப்போ என் கடனெல்லாம் அடையும், எப்போ நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பேன். கர்த்தர் நல்லவர். ஒரு நாள் முடிவு பண்ணுறேன், இனி இந்த உலகத்தில் வாழ விரும்பலை ஏசப்பா, நான் செத்து போயிடுறேன்னு சொல்லி ராத்திரி ஒரு 11 மணி இருக்கும். என் மனைவி பிள்ளைங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. 2 பிள்ளைகளை பார்த்து நான் சொல்கிறேன், நான் செத்து போயிடுறேம்மா. அப்போ 2014 2 பிள்ளைங்க. கத்த 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு 3வது ஒரு பெண் குழந்தை கொடுத்தார். நான் செத்து போயிடுறேம்மா. என் பிள்ளைகளை பார்த்து நான் சொல்கிறேன், எனக்கு இந்த உலகத்தில் வாழ பிடிக்கல. உங்கள் அப்பா வந்து தோற்று போயிட்ட உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை. கடத்தில் ரொம்ப லாக் ஆகிட்டேன். எப்படியாவது இந்த சமுதாயத்தில் நீங்கள் எப்படி வாழ்வீங்கன்னு தெரியலம்மா, எப்படியாவது என்ன பண்ணிவிடுங்க, வாழ்ந்துருங்கன்னு சொல்லி என்னால் நம்பிக்கை இருக்குது. நான் கண்டிப்பாக காலைல உயிரோடு இருக்க மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு நான் பயங்கர டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்கள்ல, கடலில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதோடைய வலி. ராத்திரி எனக்கு தூக்கம் வராது. எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. பார்க்குற கண்களுக்கு சே இவன் பாவண்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை இவன் பாவண்டா, இவன் பார்க்குற கண்களுக்கு நான் பாவமாக தெரிஞ்சேன். போகும் பாதை தெரியாமல் பைத்தியம் போல அலைஞ்சேன். யாருக்கும் புரியல. எங்கள் அம்மா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி, அம்மா எனக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன். ஏன்டா கேட்டுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவங்க சொன்ன வார்த்தை, நம்மளை சாகடிக்கிறதுக்கு கத்திலாம் தேவையில்ல, நம்ம நேசிக்கிறவங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தை போதும். ஆமே, நம்மளை உடைக்கிறதுக்கு. இப்போதான் வசனம் ஞாபகம் வந்துச்சு, ஸ்திரியானவள் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாலோ, அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேப்பா. ஆமே ஆமே. முடிவு பண்ணுறேன், நான் செத்து போயிடுறேன். நைட்டு எங்கள் வீட்டில் ஜெபம் பண்ணுறது கூட இடம் இல்லை. பக்கத்தில் ஒரு அக்கா இருந்தாங்க, அவங்க வீட்டில் மாடியில் காலியாக இருந்துச்சு. அந்த அக்காகிட்ட போய் கேட்பாக்கா, உங்கள் மாடியில் நான் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டுமா? அவங்க சொல்லுவாங்க, சரிப்பா நீ ஜெபம் பண்ணிக்கோ அப்படி சொல்லி அந்த மாடி மேலே போயிட்டு முட்டி போட்டு 2 கையை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். மழை பெய்யும், சில நேரத்தில் மழை பெய்யும் போது கூட நான் ஜெபம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு ஒரே நம்பிக்கை, இயேசு மட்டும் ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செய்யணும். ராத்திரி 11 மணி 12 மணி ஆனால் அங்கே கோடம் பக்கத்தில் ஒரு சர்ச் இருக்குது, ஏஜி சர்ச், ரோஸ் ஆஃப் ஷாரோன். அந்த சர்ச்சுக்கு போயிடுவேன். தாவீதின் கூடாரம் 24 மணி நேரமும் அங்கே ஜெபம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். தனியாக ஜெபிக்கலாம். அந்த ஜெபத்துக்கு நான் நைட்டு எத்தனை மணி எனக்கு தோணுது, அங்கே போய் ஒரு சேர் எடுத்துகிட்டு போய் தனியாக உட்காந்து முட்டி போட்டு ரொம்ப அழுதுருக்கிறேன் பல நாட்கள். என் வாழ்க்கை மாறாதா? எல்லாரும் கேவலமாக பேசுகிறாங்க, எல்லாரும் அற்பமாக பேசுகிறாங்க. கடனில் தோல்வி வந்த உடனே கூட இருக்க வேண்டியவங்களே அகேன்ஸ்டாக மாறிட்டாங்க. ஆமீன். நான் சொல்கிறேன், தோல்வி நேரத்தில் என் துணையாக என் கூட இருந்தவர் இயேசு மட்டுமே. ஹல்லேலூயா. அப்போ தான் சாகணும்னு முடிவு பண்ணும்போது தான் கர்த்தருடைய சத்தம் எனக்குள்ளே துணிக்கிறதே, நீ சாகணும்னு முடிவு பண்ணுறப்பா, நீ சாகணும்னு வந்து என் சமூகத்தில் நீ அழுவுற. ஆனால் உன் மேலே வைத்திருக்கிற திட்டம் நீ சாகணுன்றது இல்லை, சாக போகிற அநேகர் என் பக்கம் திருப்புறது. ஆமீன். அப்போ ஒரு சத்தம் எனக்குள்ள துணிக்குது, நான் உன்னை உடைச்சி உன்னை உருவாக்கி அநேகருக்கு ஆறுதல் படுத்துகிற பாடல்களை உன் நாக்கில் நான் வைக்கிறேன், நீ உன்னை விட்டு கொடுக்குறியா? ஆமீன். நான் யோசிக்கிறேன், என்ன ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனையே தாங்க முடியல, இப்போவே எப்படா நடக்கும் அற்புதம் நான் காத்துட்டு இருக்கிறேன், நீங்கள் இன்னும் உடைக்க போறேன்னு வரை சொல்றீங்களா ஆண்டவரே? ஏசப்பா பார்த்து சொன்ன, ஆண்டவரே நான் அழறதா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நான் அழ ரெடி, நான் அவமானப்படுறதா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நான் அவமானப்பட ரெடி, நான் மற்றவங்க முன்னாடி தலை குனிஞ்சு நிற்கிறது தான் ஏசப்பா உங்களுக்கு பிடிக்குமா? நான் ரெடி. எனக்கு ஏசப்பா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமீன். இயேசுக்காக யாரை வேணா தூக்கி போட ரெடி. ஆனால் யாருக்காகவும் இயேசு நான் விட மாட்டேன். ஏன்னா நான் நல்லா இருக்கும்போது இயேசு என்னை தேடி வரல, நான் குப்பை பொறுக்கிட்டு இருக்கும்போது, நான் பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன தேடி வந்து. ஆமீன். ஆண்டவர் பார்த்து சொன்னேன், எவ்வளோ வேணா உடைச்சிருங்க ஏசப்பா, என்னை எவ்வளோ உடைக்க முடியுமா உடைச்சிருங்க, ஆனால் உங்கள் கையில் மட்டும் என்ன வச்சுக்கோங்க ஏசப்பா. எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க? ஏசப்பா பார்த்து சொல்லுங்களேன். அப்படியே கரத்தை உயர்த்தி கண்ணை மூடி சொல்லுங்க, ஏசப்பா சத்தமாக சொல்லுங்க, ஏசப்பா என்னை எவ்வளோ வேணா உடைச்சிருங்க. எத்தனை பேர் உண்மையாக சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல.
ஆனா உண்மையா சொன்னீங்கன்னா கர்த்தருடைய கரம் உங்க மேல படும். என்ன எவ்வளவு வேணா உடைச்சிருங்க ஏசப்பா, ஆனா உங்க கையில மட்டும் என்ன வச்சுக்கோங்க. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன எவ்வளவு வேணா உடைச்சிருங்க, ஆனா உங்க கையில மட்டும் என்ன வச்சுக்கோங்க ஏசப்பா. ஆமென். இன்னும் உடைகிறே, நான் இன்னும் உடைகிறே, உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுகிறே. இன்னும் உடைகிறே. நல்ல சத்தமா எஸ் எஸ். உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுறேன் டாடி. இன்னும் உடைகிறே, நான் இன்னும் உடைகிறே. உண்மையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குயவனே நீர் என்னை தொடணுமே, உம் கரம் தினம் என் மேல் படணுமே. குயவனே நீர் என்னை தொடணுமே, உம் கரம் தினம் என் மேல் படணுமே. எவர்களால் நீதிக்கப்பட்டேனோ அவர்களால் மதிக்கப்பட்டேனே, எவர்களால் நீதிக்கப்பட்டேனோ அவர்களால் மதிக்கப்பட்டே. கையை தட்டி. எவர்களால் நீதிக்கப்பட்டேனோ. சூப்பர் சூப்பர். நல்ல நல்ல நல்ல. எவர்களால் இன்னும் உடைகிறே, உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுறம்பா. ஓ, இன்னும் உடைகிறே. Thank you, Jesus. உங்க கரத்தில் இருக்கவே நீர் என்னை வரையும் போது பலமுறை பெற்று போனேன், உம் கரம் பின்பு நீர் என்னை வெகு தூரம் விட்டு போனேன். மண்ணென்று தூக்கி எறியாமல் பொன்னென்று கரத்தில் வைத்தீரே, மண்ணென்று தூக்கி எறியாமல் பொன்னென்று கரத்தில் வைத்தீரே. இன்னும் உடைகிறே, நான் இன்னும் உடைகிறேன், உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுறேன்பா. உங்க கரம் உம் கரம் தினம் என் மேல் படணுமே. எவர்களால் நீதிக்கப்பட்டேனோ அவர்களால் எஸ் எஸ். எவர்களால் நீதிக்கப்பட்டேனோ, எவர்களால் நீதிக்கப்பட்டேனோ அவர்களால் மதிக்கப்பட்டேனே, எவர்களால் நீர் என்னை வரையும் போது. பாருங்களேன், நான் பலமுறை ஆண்டவர் சமூகத்தில் பேசப்பா இதுக்கப்புறம் நான் பரிசுத்தமா வாழுவேன்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனா எத்தனையோ நாட்கள் பரிசுத்தமா வாழாம போயிருக்கிறேன். ஆமா தானே? இதுக்கப்புறம் நான் பைபிள் படிக்காம நான் தூங்கவே மாட்டேன் ஏசப்பா. டெய்லி பைபிள் படிப்பேன், ஆனா பைபிள் தொடாத நாட்கள் தான் எத்தனை. ஆமா தானே? இதுக்கப்புறம் நான் தவறாம ஜெபம் பண்ணுவேன் ஏசப்பா, ஆனா ஜெபிச்சு பல வாரங்கள் ஆயிருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமீன். நான் யோசிக்கிறேன், என்னடா இவன் எப்ப பார்த்தாலும் பரிசுத்தமா வாழ்றேன்னு சொல்றான், வாழ மாட்டான். ஜெபிக்கிறேன்னு சொல்றான், ஜெபிக்க மாட்டான். இல்ல
பைபிளை வாசிக்கிறேன்னு சொல்றான், இயேசுவை நேசிக்கிறேன்னு சொல்றான், வேற எங்கேயோ நேசத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறான். வேணா இவனை தூக்கி போட்டு அடுத்த ஒரு மண்ணை கையில் எடுப்பேன்னு சொல்லி எடுக்காம, அந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ? அப்படி என்னையா குயவன் செய்யறான்? அந்த குயவன் அந்த மண்ணை எடுத்து திரியில வச்சு அழகா வளைந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த மண் அப்படியே அவன் எதிர்பார்த்த ஷேப் வராம பலமுறை அப்படியே உடஞ்சு 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 கீழே விழும்போது அந்த குயவன் அந்த மண்ணை நினைச்சு தூக்கி போட்டு மறுபடியும் வேற ஒரு மண்ணை எடுத்து உருவத்தை கொடுக்காம அந்த உடஞ்சு போன அதே மண்ணை திரும்ப 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 எடுத்து அந்த குயவன் எதிர்பார்க்கிற உருவம் வர வரைக்கும் வணையிறானே. அந்த குயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு, அந்த குயவன்கிட்ட போய், ஐயா இந்த மண்ணை தூக்கி போட்டு வேற மண்ணை எடுங்க ஐயா, எப்படி இந்த மண்ணுக்கு நான் ஒரு விலையை கொடுத்துருக்கிறேன்யா. ஆமென். இந்த மண்ணை தூக்கி போட்டு வேற மண்ணை எடுத்துருங்க ஏசப்பா. இல்ல இல்ல இல்ல, இந்த மண்ணுக்கு நான் ரத்தத்தை சிந்தி இருக்கிறேன்யா. ஆமென். எத்தனை முறை விழுந்தாலும், எத்தனை முறை உடைஞ்சாலும் கையை தட்டுறவங்களை மாற்றும். எத்தனை முறை ஆமென் 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 மீண்டும் அத்தனை முறை ஆமென். நீர் என்னை வணையும் போது பலமுறை கெட்டு போனேன், உம் கரம் பிடித்த பின்பு வெகு தூரம். எஸ் எஸ் எஸ். நீர் என்னை வணையும் போது உங்க கரம் பிடித்த பின்பு ஆசைப்படுறப்பா, ஆசைப்படுகிறேன். ஓ இன்னும் உடைகிறேன். ஆமா ஆமா ஆமா, நான் இன்னும் உடைகிறேன். உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுகிறேன். உலகத்தின் பார்வையிலே நான் அழுக்காக இருந்தேன் ஐயா, உந்தனின் பார்வையில் மற்றும் அழகாக தெரிந்தேன் ஐயா. இந்த மண்ணு அழுக்கா இருக்குமா அழகா இருக்குமா? சத்தமா சொல்லுங்களேன். அழுக்கா இருக்குமா? மண் என்ன அழுக்கு, அழுக்குனா மண்ணு, அப்படிதானே? மண்ணை அழுக்க என்ன பண்ண முடியாது. எல்லாருடைய பார்வைக்கும் இந்த மண்ணு அழுக்கா தெரியும், ஆனா குயவனுடைய பார்வைக்கு மட்டும்தான் அழகா தெரியும். நேற்று சொன்னலையே, குப்பை பொறுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன்னா எல்லாருடைய பார்வைக்கு அழுக்கா தெரிஞ்சேன், ஆனா அவர் பார்வைக்கு மட்டும் அழகா தெரிஞ்சேன். அதனால இந்த வரி இப்படி எழுதின, உலகத்தின் பார்வையிலே நான். ஆமா தானே? ஆமா நம்பருங்க. மற்றும் உந்தனின் பார்வையில் அழகாக, உலகத்தின் பார்வையிலே நான் அழுக்காக, உந்தனின் பார்வையில், உந்தனின் பார்வையில் மற்றும் அழகாக தெரிந்தேன். அழுக்கென்று தூக்கி எறியாமல் அழகென்று அணைத்து கொண்டீரே, அழுக்கென்று தூக்கி சொல்ல முடியும் உண்மையா. உங்க கரத்தில் ஆசைப்படுற டாடி, ஆமா ஆமா இன்னும் உடைகிறேன் இயேசுவே, உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுறப்பா. திரும்ப 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 இன்னும் உடைகி. என்னை எவ்வளவு வேணா உடைச்சுக்கோங்க இயேசுப்பா, எவ்வளவு வேணா உடைச்சுக்கோங்க. உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுகிறேன், ஆசைப்படுகிறேன். சொல்லுங்க குயவனே, நீர் என்னை தொடருமே, உங்க தினம் என் மேல் படணுமே. குயவனே, நீர் என்னை தொடுங்க டாடி, எவர்களால் மீதிக்கப்பட்டேனோ. Thank you Jesus. எவர்களால் மீதிக்கப்பட்டேனோ, எவர்களால் மீதிக்கப்பட்டேனோ, எவர்களால் மீதிக்கப்பட்டேனோ,
ஆசை, அவருடைய கடமை மேல படணும். ஒரு கிராமத்துல ஒரு ராஜா மாறு வேஷம் போட்டுட்டு அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கறதுக்காக அந்த ராஜா அந்த கிராமத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். அப்படி அந்த ராஜா அந்த கிராமத்துல போகும்போது நேரா ஒரு குயவனை முதல்ல பார்க்கிறார். இந்த ராஜான்னு தெரியாது, மாறு வேஷத்துல போறார். அந்த குயவன் நேரா குப்பையில் இருக்கிற மண்ணை கையில் எடுக்கிறார். அந்த மண்ணில் இருக்கிற கல் முள் தேவையில்லாத டஸ்ட்லாம் தூக்கி ஓரமாக போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த குயவன் செய்கிற ராஜா பார்க்குறான். யாரா இவன் பைத்தியக்காரனா இருப்பான், நான் போய் குப்பையில் போய் கை வைக்கிறான். ராஜா அப்படி என்னதான் பண்றான்னு சொல்லி இந்த ராஜா தூரத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறார். இந்த குயவன் கொஞ்ச நேரத்தில் முன்னாடி மண்ணா இருந்த அந்த மண்ணுக்கு இப்போ ஒரு அழகான உருவத்தை கொடுத்துட்டான். ஆமென். ராஜாவுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். எப்படியாவது போய் அந்த 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 உருவம் அந்த பாத்திரத்துக்கு பக்கத்தில் நின்று ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம் போல இருந்துச்சு. ஆமென். முன்னாடி மண்ணா இருக்க வரைக்கும் யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க. ஆனா குயவன் கைக்கு வந்துட்டு ஒரு உருவமாய் மாறினதுக்கு அப்புறம் ராஜாவே உங்க பக்கத்துல நின்று போட்டோ எடுக்க ஆசைப்படுவார். ஆமென். என்னதான் பண்றான்னு பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு. இவன் அழகா தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் எடுத்து தூக்கி போட்டு எல்லா இடத்துலையும் இந்த தண்ணியை தொட்டு அழகா வளைஞ்சு தூக்கிட்டு வந்து அதை வெயிலில் காய வைக்கிறதுக்காக அந்த குயவன் அப்படியே அதை வெயிலில் காய வைக்கிறதுக்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறார். அப்படி வைக்கும் பொழுது இந்த ராஜா பயங்கர கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம எப்படியாவது அந்த பாத்திரத்தை டச் பண்ணி ஆகணும், தொட்டு பார்க்கணும்னு சொல்லி ராஜா ஓடி வந்து அதை டச் பண்றதுக்காக ஓடி வராரு. குயவன் பார்த்து சொல்றாரு, சார் அதை தொடாதீங்க சார், நீங்க இப்பதான் செஞ்சிருக்கிறோம், அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா அது உடஞ்சிரும் அப்படி சொல்லி சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்றதுக்குள்ள இந்த ராஜாவோட கைரேகை லைட்டா அதுல பட்டுறது. ஈரமா இருக்கு இல்லையா, கைரேகை அப்படியே பதிஞ்சிச்சு. ஆமீன். என்ன சார் இப்படி பண்ணிட்டீங்களே சார், அப்படியே அவரோட முகத்தை பார்க்குறாரு பேசிக்கிட்டு. அது ராஜான்னு கண்டுபிடிச்சி, ராஜா நீங்களா? ராஜா சொல்ற, ஆமாப்பா நான் தான் வந்திருக்கிறேன், நான் வந்தேன்னு யார்ட்டும் என்ன பண்ணாதீங்க சொல்லாதீங்கன்னு ராஜா போயிட்டார். இந்த குயவனுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். அடுத்த நாள் விற்பனைக்கு அந்த பாத்திரம், அந்த குயவன் செஞ்ச பாத்திரம் மார்க்கெட்டுக்கு வருது. இப்போ மற்ற பாத்திரங்களுடைய விலையை விட இந்த பாத்திரத்தோட விலை 10 மடங்கு அதிகம். ஏன் தெரியுமா? சத்தமா சொல்றவங்கள மட்டும் ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. ஏன் தெரியுமா அதோட விலை கூடிச்சு? சாதாரண ஒரு ராஜாவோட கைப்பட்டதுக்கு அந்த பாத்திரத்தோட விலை கூடுனா, அந்த ராஜாவோட கை இந்த பாத்திரத்தை மேல பச்சா. புரிஞ்சவங்க அப்படி சொல்ற. இதை நீங்க பாட்டா பாடினா பாட்டு, உங்க ஜபமா சொன்னா ஜபம். ஆமென். உங்க ஏக்கமா இருந்தா ஏக்கம், உங்க தாகமா இருந்தா தாகம். எதுவா இருந்தாலும் உண்மையா சொன்னா கர்த்தருடைய கரம் உங்க மேல படும். கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க பாருங்க, என் மேல கர்த்தருடைய கரம் படணும் நம்புறவங்க மட்டும் சொல்லுங்க. குயவனே நீர் என்னை தொடணுமே, ஆசையா உம் கரம் தினமே என்னை தொடணுமே. ஆசைப்படுறப்பா இன்னும் ஆசைப்படுற டாடி. குயவனே நீர் என்னை தொடணுமே, உங்க கரமும் குயவனே
கரம் படட்டும். நான் சொல்றேன், கரம் பட்ட தரம் உயரும், கரம் பட்ட ஒரு வேலை கிடைக்கும், கரம் பட்ட ஒரு உருவம் கிடைக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், 2008 வரைக்கும் நான் டெல்லியில் குப்பை பொறுக்கிட்டு இருந்தேன்னா, அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த வேலை செட் ஆகாமல், எனக்கு பிடிக்காம, நம்ம வேற எங்கன்னா போய் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணும்போது, என் கூட படித்த ஒரு நண்பர், பெங்களூரில் ஒரு வேலை இருக்குப்பா, ஹோட்டலில் பாத்திரம் கழுவணும் அப்படி சொல்லி சொன்ன உடனே, குப்பை பொறுக்கிற வேலையை விட பாத்திரம் கழுவுற வேலை சூப்பர் வேலை தானே. ஐ மீன், நான் 2009 முதல்ல பெங்களூருக்கு வந்து இறங்கின இடம் வந்து எலக்ட்ரானிக் சிட்டி. ஐ மீன், எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, அந்த பெரிய பெரிய கண்ணாடி பில்டிங் அந்த ரோட்டுக்கு அந்த சைடு, அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு வீடு. அந்த வீட்டில் நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து ஒரு வாரம் தங்கிட்டு இருந்தேன். அவங்க வந்து சோறு கொடுத்தா தான் எனக்கு சோறு. அவங்க வந்து சமைச்சு அந்த ஒரு வாரம் எனக்கு ஒரு வேளை மட்டும்தான் நான் சாப்பிட்டேன். எப்படா வருவாங்க, எப்படா சோறு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி காத்துட்டு இருந்த நாட்கள் இருக்கிறது. அப்போ ஹோட்டலில் வேலைக்கு கூட்டின்னு போனாங்க, இன்டர்வியூ வச்சாங்க. அப்போ இன்டர்வியூ வைக்கும்போது கேட்டாங்க, தம்பி என்னப்பா படிச்சிருக்கிற? நான் சொன்னேன், சார் 9th வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த ஹோட்டலில் பாத்திரம் கழுவுன்னா பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது, 10th படிச்சிருந்தா தான் தம்பி இந்த ஹோட்டலில் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு ஆள் எடுத்துப்பாங்க. நீ எத்தனாவது படிச்சிருக்கிற அப்படின்னா, சார் நான் 9th வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறேன். அப்போ நீ ரிஜெக்ட். நான் சொன்னேன், சார் அந்த 10th படித்தவன் கழுவுறதை விட நான் சூப்பராக கழுவுவேன் சார், எப்படியாவது அந்த வேலையை கொடுங்க. ஆனால் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. எங்கள் ரூல்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஹோட்டலில் பாத்திரம் கழுவுனா எத்தனை படிச்சிருக்கணுமா, ரிஜெக்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க. ஒரு வாரம் தங்கியிருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெங்களூர்லேருந்து திரும்பி நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது அவமானத்தோடு போய் இறங்கினேன். ஆனால் பாத்திரம் கழுவு கூட தகுதி இல்லாதுன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ண என்ன அவர் பயன்படுத்துகிற பாத்திரமா மாற்றிருக்கிறார். ஆமென். எந்த பெங்களூர்ல பாத்திரம் கழுவு கூட தகுதியை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களோ அதே பெங்களூர்ல அடிக்கடி ஊழியம் சேர்த்து கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். அதை போய் நம்புறீங்க? ஆமென். அவர் கரம் பட்டா தரம் உயரும், அவர் கரம் பட்டா ஒரு விலை உண்டாகும், அவர் கரம் பட்டா உங்களுக்குன்னு ஒரு உயர்வு, உங்களுக்கு ஒரு மேன்மை, உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு. ஆமென். ஒரு தங்கத்துடைய விலை எப்படி உயருது நாளுக்கு நாள். நேற்றைய தினத்தை விட இன்றைக்கு தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 600 உயர்ந்திருக்கிறதுன்னு சொல்லி போடுறாங்கல்ல. ஆமென். நீங்களும் நானும் மற்றவங்க பார்வையில் வேணா மண்ணா இருக்கலாம், கர்த்தருடைய பார்வையில் பொண்ணா இருக்கிறோம், கோல்டா இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய விலை உயர்ந்துட்டே இருக்கும். ஆமென். எல்லாருக்கும் விலை உயராது, அவரோட கரம் பட்டா மட்டும்தான். திரும்ப சொல்றேன், கண்ணு பட்டா ரட்சிக்கப்படுவோம், கண்ணு பட்டா சபைக்கு வருவோம், ஆனா கரம் பட்டா மட்டும்தான் பயன்படுகிற பாத்திரமா மாறுவோம். ஆமென். கையை உயர்த்தி எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு நீங்களும் இயேசு மட்டும்தான். அப்படி கண்ணை மூடி ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த வார்த்தை உண்மையா சொல்லுங்களேன், என்னை தொடுங்கப்பான்னு சொல்லுங்களேன். எச்சி கத்தை தொடுவா. தேங்க்யூ ஜீசஸ். உண்மையா உண்மையா. உயவனே நீர் என்னை தொடணுமே, உம் கரம் தினமே மேல் படணுமே. ஆசையா குயவனே நீர் என்னை. தேங்க்யூ ஜீசஸ். தொடுங்க டாடி. உம் கரம் நல்ல நல்ல கையை உயர்த்தி, குயவனே நீர் என்னை தொடணுமே. தேங்க்யூ ஏசப்பா. உம் கரம் எவர்களால் மீதிக்கப்பட்டேனோ அவர்களால் மதிக்கப்பட்டேனே. எஸ். நீர் என்னை வரையும் போது பலமுறை கெட்டு போனேன், உம் கரம் பிடித்த பின் வெகு தூரம் விட்டு போனேன். நீர் என்னை வரையும் போது பலமுறை கெட்டு போனப்பா. உம் கரம் வெகு தூரம் விட்டு போனேன். மண்ணென்று தூக்கி எறியாமல், மண்ணென்று தூக்கி எறியாமல், மண்ணென்று தூக்கி எறியாமல். எஸ். மண்ணென்று தூக்கி எறியாமல், இன்னும்
திரும்ப சொல்ல உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுறேன் டாடி, ஆசைப்படுகிறேன். உலகத்தின் பார்வையிலே நான் அழுக்காக இருந்தேன் ஐயா, உந்தனின் பார்வையில் அழகாக அழகாக திரிந்தேன் ஐயா, உலகத்தின் பார்வையிலே நான் அழகாக இருந்தேன் ஐயா, உந்தனின் பார்வையில் அழகாக திரிந்தேன் ஐயா. அழுக்கென்று தூக்கி எறியாமல் அழகென்று அணைத்து கொண்டீரே, அழுக்கென்று தூக்கி எறியாமல் அழகென்று அணைத்து கொண்டீரே, இன்னும் உடைகிறேன் உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுறப்பா, ஆசைப்படுகிறேன், இன்னும் உடைகிறேன், நான் இன்னும் உடைகிறேன், உங்க கரத்தில் இருக்கவே எஸ் 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 ஆசைப்படுகிறேன். ஆசைப்படுகிறேன். ஹல்லேலூயா. எப்படி இந்த குயவன் அந்த களிமண்ணை ஒரு பர்பஸோட எடுத்து கையில வச்சு அதை அழகா உருவாக்கி, ஆமென், அழகான ஒரு விலையை கொடுத்து இன்னைக்கு உயர்த்தி வச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்தி வைக்கிறதுக்காக. சொல்லுங்க ஆமென். இந்த தண்ணி அந்த பாத்திரத்துடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக அல்ல, தாகத்தோடு இருக்கிற ஜனங்களுடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக. அப்படின்னா கர்த்தர் உங்களை உடைக்கிறது, உங்களை உருவாக்குறது, ஆமென், உங்களை கொண்டு அநேகர எது பேர் நான் சொல்றது புரியுது. 2018 வருஷத்துல எங்க போனாலும் தோல்வி, எல்லா இடத்துலையும் அவமானம், பாடுகள், நிந்தை. இந்த 2016, 2017, 2018 இந்த வருஷம்லாம் ஏன் என் வாழ்க்கையில் வந்ததுன்னு நினச்ச ஒரு வருஷம். ஏன்டா இந்த வருஷம் என் வாழ்க்கையில் வந்தது. அந்த இதயத்தில் அப்படியே கத்தி வச்சு குத்துனா எவ்வளோ காயம் இருக்கும், அவ்வளோ காயம். ஆனால் இதன் மத்தியில், பயங்கர கடன் மத்தியில் ஆணுடைய சத்தம் எனக்கு நிறைய துணிக்கு நான் உன்னை ஊழியத்துக்கு அடைக்கிறேன், உன்னை முழு நேரமாக நான் அடைக்கிறேன், உன் குடும்பத்தை உன் பிள்ளைகளை நான் பத்திரமா பார்த்துக்கிறேன். நான் சொல்கிறேன் ஏசப்பா இல்லை ஆண்டவரே, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, ஊழியத்தை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது, நான் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்துலேயும் பறக்கலை. இங்கே யாராவது இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க யாராவது இருப்பீங்கன்னா, இந்த கிறிஸ்துவங்க மதத்தெல்லாம் மாற்றுறதில்ல, ஆமீன். இயேசு மதத்தை மாற்ற வந்த தெய்வம் அல்ல, மனுஷனுடைய தரத்தை மாற்ற வந்த தெய்வம், ஆமீன். இப்போ ஆண்டவர் சமூகத்தை இல்லை ஏசப்பா நான் வரல, எனக்கு நல்ல நீங்கள் ஒரு வேலை கொடுத்து நீங்கள் நல்லா என்ன ஆசீர்வச்சிங்கன்னா நான் மாதம் மாதம் ஒரு 10 ஊழியக்காரங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஏசப்பா அப்படின்னு. நல்ல விஷயம் தானே. ஒரு ஊழியக்காரனை ஒருத்தனை விட்டுருங்க ஏசப்பா, நான் 10 பேருக்கு மாதம் மாதம் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். ஆண்டவர் சரி, உன் காசு எனக்கு வேணாம், நீ தான் எனக்கு வேணும், ஆமீன். எங்கே போனாலும் எந்த சர்ச்சுக்கு போனாலும் ஆண்டவருடைய சத்தம் எனக்கு வேணும். என்ன ஏசப்பா பயங்கரமாக ரொம்ப கஷ்டம், மாசம்னா வட்டி கட்டணும், பிள்ளைங்களை நல்ல ஸ்கூலில் கூட படிக்க வைக்க முடியல, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, பிள்ளைக்கு பிஸ்கெட் வாங்கி கொடுக்க கூட 10 ரூபா இல்லாமல் தெருவா கீழே கிடைக்குமா அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஏசப்பா. என்ன போய் ஊழியத்துக்கு கூப்பிடுறீங்க, எனக்கு ஊழியத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாது, ஆமீன். ஒரு சத்தம் உன்னோடு கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும். எல்லாருக்குமே இதுதான் சொல்லுவார்ல, இல்லை எல்லாருக்குமே இதுதான், இல்லை எல்லாருக்குமே இதுதான், எல்லாருக்குமே காமனாக சொல்கிற வார்த்தை உன் கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியம், ஆமீன். ஒருவனுக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார். எனக்கு அதோடைய அர்த்தம் எனக்கு அப்போ புரியல, ஆனால் இப்போ புரியுது. அவர் சொன்னார் உன் கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும்பா. இன்னைக்கு கர்த்தர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. 2018 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி எங்கள் கிராமத்து சர்ச்சில் எங்கள் அம்மா அப்பா பார்க்கலான்னு நான் எங்கள் கிராமத்துக்கு போயிருந்தோம். அப்போ போகும்போது சர்ச்சில் தான் படுத்து தூங்குவோம். சர்ச்சில் படுத்து தூங்குவது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சர்ச்சில் போய் தூங்கும்பொழுது ஆண்டவருடைய 11 மணிக்கு ஆண்டவருடைய சத்தம் கேட்குது, இன்னைக்கு என்ன ஊழியத்துக்கு நீ என்ன முழுசாக நீ அர்ப்பணிக்க வேண்டிய நாள், இன்னைக்கு நீ முழுசாக நான் எனக்கு உன்னை விட போகிறதில்லை. ஆனால் என்னென்னமோ சொல்கிறேன், எனக்கு தெரியும் அந்த போராட்டம், என்னென்னமோ சொல்கிறேன், இல்லை அந்த யாரோ பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சு, இல்லை சப்பா நான் வரல எனக்கு தெரியாது. அதனால் ஒரு கட்டத்தில் சரண் அடிச்சு 2 கையை உயர்த்திட்டேன் சப்பா. சரி நேராக படுத்திருந்தேன், நான் பலிபீடத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தேன். யாருக்கு எவ்வளோ கடன் தரணுமோ உங்களோட பேரெல்லாம் எழுதினேன். ஏசப்பா நான் இவங்களை கடன் தரணும், இவ்வளோ கடன் தரணும், என்னை ஊழியத்துக்கு கூப்பிடுறீங்க, நான் ஊழியக்காரனா வரப்போகிறது இல்லை ஏசப்பா, கடன்காரனை தான் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேரெல்லாம் எழுதி
பலிபீடத்துக்கு பக்கத்துல வந்து முட்டி போட்டு 2 கையை மேல உயர்த்தி, இதான் ஏசப்பா நான், எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரியும், என்னை போய் ஊழியத்துக்கு கூப்பிடுறீங்க, எனக்கு எதாவது செய்வீங்களா அப்படின்னு நான் ஊழியத்துக்கு வரல, என்னை கொண்டு எதாவது செய்வீங்களான்னு நான் வரேன் ஏசப்பான்னு சொல்லி 2018 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி நைட்டு 11:30 மணிக்கு என்னோட வாழ்க்கையை முழு நேரமாக ஏசப்பா கையில் கொடுத்தேன். ஆமென். 1.5 மாசத்துல என் கடனை எல்லாம் ஒருத்தங்க இலவசமாய் கொடுத்து அடைக்கிறதுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு கர்த்தர் எழுப்பி கொடுத்தாங்க. நான் நினைச்சேன், ஐயோ அப்ப நம்ம தான் லேட்டோ, இல்ல நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு ஆண்டவரே, இதெல்லாம் முடிஞ்சா நான் ஊழியத்துக்கு வந்துடுறேன். இல்ல, ஊழியத்துக்கு வந்தாதான் கமிட்மெண்ட் மாறும். ஆமென். இந்த கடன் எல்லாம் அடைஞ்சிச்சுன்னா ஊழியத்துக்கு வந்துடுறேன். இல்ல வந்தாதான் கடன் அடையும். இந்த சூழ்நிலை, இந்த பிரச்சனை, என் கணவர் மாறிட்டாங்கன்னா நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிறேன். நீங்க மாறினாதான் உங்க கணவர், ஆமென், ஞானஸ்தானம் எடுத்தா உங்க கணவர் மாறுவார். ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? அதுக்கு நான் சொல்றது புரியுது. அந்த அற்பமான ஆரம்பத்தையும் கர்த்தர் கையில் எடுத்தார். இன்னைக்கு கர்த்தர் தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். கை தட்ட மாட்டீங்க தானே? நான் எழுதியிருக்கிற இந்த பாடல்கள் நான் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. பலிபீடத்துக்கு பக்கத்துல வந்து தான் இயேசுவோட வாழ்க்கையை இயேசு கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன். இதே பலிபீடத்துக்கு பக்கத்துல வந்து உட்காந்து ஜெபிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் ஆண்டவர் என் தாய் உருவாகும் முன்னே என்கிற பாடலை கொடுத்தார். அதே பலிபீடத்துக்கு பக்கத்துல வந்து உட்காந்து ஜெபிக்கும் போது தான் இன்னும் முடிகிறேன் என்கிற பாடலையும் கர்த்தர் கொடுத்தார். ஆமென். மண்ணா இருக்கிற வரைக்கும் என்னை யாரும் மதிக்கல. ஆனா ஏசப்பாவுடைய கரத்திற்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கர்த்தர் என்ன பொண்ணாய் மாற்றினார் தெரியுமா? ஆமென். தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமா கையை தட்டி கையை தட்டி கையை தட்டி. எத்தனையோ சாட்சிகள், எத்தனையோ டெஸ்டிமனிகள். தற்கொலை பண்ணிக்க போறவங்க என்னுடைய பாட்டு கீழே கமெண்ட்ல போட்டிருந்தாங்க ஒரு கமெண்ட். நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சேன். அந்த நேரத்தில் யதார்த்தமா இந்த இன்னும் முடிகிறேன் சாங்கை கேட்டேன். என்னுடைய தற்கொலை பண்ணிக்கலான்ற அந்த நினைப்பை நான் மாத்திக்கிட்டேன். ஆமென். கருவை கலைக்க போனவங்களாம் இந்த பாடலை கேட்டு கருவை கலைக்காம அந்த கருவை பெற்றெடுத்திருக்கிறாங்க நிறைய சாட்சி. ஆமென். நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, குப்பை பொறுக்குன்னு ஒரு பையனையே கர்த்தர் கையில் எடுத்து பயன்படுத்துவார்னா உங்களை விட்டுருவாரா? கண்ணு மட்டுமே படுகிற ஒரு பாத்திரமா இருக்க போறீங்களா? இல்ல அவர் கைப்பற்று அவர் கை பயன்படுகிற பாத்திரமா மாற போறீங்களா? எத்தனை பேருக்கு ஆசை? அவனுடைய எல்லாரும் கண்ணை மூடுங்க, எல்லாரும் கண்ணை மூடுங்க ஒரு 2 நிமிஷம். நீங்க உங்களை தொடரணும்னு கர்த்தர் வந்திருக்கிறார். எப்படி ஆரோன் பலவை தொட்டாரோ, எப்படி ஒரு உருவத்தை கொடுத்தாரோ, எப்படி ஒரு விலையை கொடுத்தாரோ, எப்படி ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தாரோ, அதே ஆண்டவர் இன்னைக்கு இந்த சபையில் இருக்கிற உங்களை தொடரணும்னு வந்திருக்கிறார். அவனை உடைச்சி உன்னை உருவாக்கி அநேகருக்கு ஆறுதல் படுத்துகிற பாடல்களை உன் நாக்கில் நான் வைக்கிறேன். உன்னை விட்டு கொடுக்குறியான்னு கேட்டார். என்னை விட்டு கொடுத்த கர்த்தர் என்னை தொட்டு தூக்கினார். இன்னைக்கு அதே வார்த்தை நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன். இங்கே இருக்கிற சிலரை கர்த்தர் பயன்படுத்தணும்னு வந்திருக்கிறார். இந்த புது வருஷத்தில் நீங்கள் விசுவாசியாக இருக்க போகிறதில்ல, சிலரை கர்த்தர் கையில் எடுக்கணும்னு வந்திருக்கிறார். அப்படி ஒரு வேளை கையில் எடுக்கணும்னு அப்படின்னா எத்தனை பேர் அப்படி கரத்துக்கு வருவதற்கு ஆசையாக இருக்கிறீங்க? ஆமென். உண்மையா உண்மையா எல்லாரும் கண்ண முடியும். யாரும் வேடிக்கை பார்க்க வேணாம். இந்த நேரம் கர்த்தர் உங்களை தொடுகிற நேரம். வேடிக்கை பார்த்து விட்டுற வேணாம், பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்க்க வேணாம். அப்படி கண்களை மூடி இயேசு மட்டும், ஆண்டவரே என்ன தொடுவீங்களா? உங்க கரை என் மேல. சும்மா இருக்கிறவங்கள கண்டிப்பா கர்த்தர் தொட மாட்டார். எனக்கு நல்லா தெரியும். அந்த ஏக்கம் முகத்துல தெரியும், அந்த வாஞ்ச முகத்துல தெரியும். நீங்க சும்மாவே கண்ணு மட்டுமே பட்டு சபைக்கு வந்துட்டு போற ஒரு களிமண்ணா இருக்க போறீங்களா? இல்ல அவருடைய கரம் பட்டு தரம் மாறின ஒரு களிமண்ணா இருக்க போறீங்களா? கர்த்தர் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை தேடி வரல, ஆனால் பெரிய கூட்டத்தை உருவாக்க ஒருவனை தேடி வந்திருக்கிறார். எத்தனை பேருக்கு ஆசை இந்த 2வது நாள் கூட்டத்தில், இந்த ஆனிவர்சரியில் என்னை முழுசா கர்த்தருக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு யாராவது இருப்பீங்கன்னா? ஆமென். இந்த வரியை நான் பாடும் பொழுதே அப்படி இருக்கிற இடத்துல இங்கே எழுப்பி நிற்கலாம். உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். கர்த்தருடைய கரம் உங்க மேலே பட போகிறது. எஸ், எல்லாருமே இல்லை. கர்த்தர் என்னை தொடுவதற்கு நான் விட்டு கொடுக்குறேன்னு யாராவது இருப்பீங்கன்னா இருக்கிற இடத்துல அப்படி எழுப்பி நின்று தேங்க்யூ ஜீசஸ். நீர் என்னை தொடனுமே, உங்க கரம் என்னை விட்டு கொடுக்குறேன்ப்பா, என்னை முழுசா அர்ப்பணிக்கிறேன்ப்பா யாராவது இருப்பீங்கன்னா
இருக்கிற இடத்துல 2 கையை உயர்த்துருங்க. எழும்பி ஏசப்பா எழும்பி நின்று என்ன முழுசா அர்ப்பணிக்கிறேன் பாரு சொல்ற பிள்ளைங்க யாராவது இருப்பீங்கன்னா எவர்களால் மீறிக்கப்பட்டேனோ. எஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எவர்களால் மீறிக்கப்பட்டேனோ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜீசஸ். உங்க கரத்தில் இருக்க ஆசைப்படுறேன்பா, ஆசைப்படுறேன் டாடி. அப்படி ஆசையா இன்னும் உடைகிறேன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஒருவேளை நான் மட்டும் இயேசு என்னை கூப்பிடும் போது ஊழியத்துக்கு என்ன அழைக்கும் போது நான் மட்டும் வராம போயிருந்தா ஆமென் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன். அப்போ ஒரு வெளிப்பாடு வந்துச்சு, டேய் நீ மட்டும் ஊழியத்துக்கு வராம போயிருந்த அப்படின்னா என் தாய் உருவாகம் முன்னே அப்படின்ற பாடல் வேற யாராவது எழுதியிருப்பாங்க. ஆமீன். ஆமா தானே? நீங்க எழுமாம போனீங்கன்னா கர்த்தர் வேற ஒருத்தவங்க எழுப்புவார். கண்ணு மட்டுமே படுகிற ஒரு மண்ணா இருக்க போறீங்களா இல்ல கரம் படுகிற ஒரு மண்ணா இருக்க போறீங்களா? ஆமீன். இது ஒரு பிரசங்கமா பார்க்க வேணாம். ஆமீன். இது கர்த்தருடைய சத்தமா எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க? இது பிரசங்கம் இல்லை, நான் நம்புறேன் இது கர்த்தருடைய ஏக்கம். டே நான் அழைக்கப்பட்டவங்களே என் அழைப்பை மறந்துட்டு உலகத்துக்கு பின்னாடி ஓடினா நான் வேற யாரை தான்ப்பா நம்புறது? இவங்க சபைக்கு கொண்டு வந்தா, இவங்களை அபிஷேகம் பண்ணா, இவங்க எனக்காக நிற்பாங்க, இவங்க என் ஊழியத்தை செய்வாங்க, இவங்க சண்டே கிளாஸ் ஊழியத்தை செய்வாங்க, யூத் மினிஸ்ட்ரி செய்வாங்க, டிராக்ஸ் கொடுப்பாங்க, சபைக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி சிலர் கர்த்தர் நம்பி சபைக்கு கொண்டு வந்தார். அவங்களே அழைப்பை மறந்துச்சு உலகத்துக்கு பின்னாடி வேலை முக்கியம், கமிட்மெண்ட் முக்கியம், கடன் இருக்கு, தேவை இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி ஓடினா நான் யாரை தான்ப்பா நம்புறதுன்னு அவருடைய அழகான குரல் ஒரு நாள் என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆமீன். இது நான் மறுபடியும் சொல்றேன், எல்லாருக்குமே இது புரியாது. அவர் நேசிக்கிற ஒரு சிலர் சபைக்குள்ள கண்டிப்பா இருப்பாங்க. உண்மையா இயேசு மேல அன்பு வைத்திருக்கிற ஒரு சிலர் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. அந்த பிள்ளைகளை தான் கர்த்தர் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறார். அந்த பிள்ளைங்க மேல தான் கர்த்தருடைய கரம் படுவதற்கு அவருடைய கை நம்புற இந்த சபைக்குள்ள உலாவி கொண்டிருக்கிறது. நீங்க அர்ப்பணிக்க ரெடினா உங்களை கர்த்தர் தொட்டு தூக்க ரெடி. ஆமென். எஸ் எஸ். பாடும் பொழுது நான் விட்டு கொடுக்குறேன்ப்பா, என்னை முழுசா அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்ற பிள்ளைங்க இருக்கிற இடத்துல எழும்பி நின்று 2 கையை உயர்த்தலாம். தேங்க்யூ. எஸ். நீர் என்னை வணையும் போது பலமுறை உங்க கரம் பிடித்த எஸ் எஸ் வெகு தூரம். தேங்க்யூ ஜீசஸ். நீர் என்னை வணையும் போது தேங்க்யூ 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 தப்பா. உம் கரம் பிடித்த பின் வெகு தூரம் மண் என்று தூக்கி எறியாவள். எஸ் எஸ் எஸ். மண் என்று தூக்கி எறியாவள். இன்னும் உடைகிறே. தாய்க்குப்பா தாய்க்குப்பா உங்க கரத்தில் இருக்கவே உங்க கரத்தில் இருக்கவே ஆசைப்படுறேன்பா. சொல்லுங்க, குயவனே குயவனே நீர் என்னை தொடருமே. உம் கரம் தினம் என்னில் படணுமே. குயவனே குயவனே எஸ் எஸ் எஸ். உம் கரம் எவர்களால் மீறிக்கப்பட்டேனோ. எவர்களால் 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 மீறிக்கப்பட்டேனோ. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எவர்களால்
எடுக்கணும். சில பிள்ளைகளை கர்த்தர் முழுசா கையில் எடுக்கணும்னு வந்திருக்கிறார். இப்படி சொல்றேன், பாதி கரை என் மேல படணுமா இல்ல முழுசா படணுமா? ஆமென். இந்த மண்ணு மேல பாதியை தொட்டுட்டு மீதி விட்டுட்டா கேவலமா இருக்கும்ல. ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே இந்த மண்ணு மேல உங்க கைப்படாத இடமே இருக்கக்கூடாது எல்லா பகுதியிலும். ஆமென். நீங்க பேசுங்களேன், யாரும் வேடிக்கை பார்க்க, நீங்க பேசுங்களேன் 2 நிமிஷம் உங்க உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து. கர்த்தர் நம்புறாரு, தேவ பிள்ளைகளே நம்புறாரு, உங்களை நம்புறாரு. நம்மளை குறித்து நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு, நம்மளை குறித்து ஏசப்பாக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு. என்னை குறித்து எனக்கு இருக்கிற ஆசையை விட என்னை குறித்து ஏசப்பாக்கு இருக்கிற ஆசை ரொம்ப பெருசு. 2 ஆசையில் ஒரு ஆசை ஜெயிக்கணும். ஒன்று உங்க ஆசை ஜெயிக்கணும், இல்லை ஏசப்பாவுடைய ஆசை ஜெயிக்கணும். உங்க ஆசை ஜெயிக்கணும்னா ஏசப்பாவுடைய ஆசை தோக்கணும். ஆமென். அவர் ஆசை ஜெயிக்கணும்னா என் ஆசை தோக்கணும். எத்தனை பேர் இந்த ராத்திரி வேலை, ஆண்டவரே என் ஆசை, என் திட்டம், என் எதிர்பார்ப்பு எல்லாத்தையும் உடைச்சிட்டு உங்க திட்டத்துக்கு எனக்கு கொடுக்குறேன்னு யாராவது இருப்பீங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு சில பிள்ளைகளுக்கு நான் விசேஷமா ஜெபிக்க போறேன். சில பிள்ளைங்க மேல நிச்சயமான சில கர்த்தர் தொடணும்னு வந்திருக்கிறார். கூட்டத்தோட கூட்டமா இல்லை, நான் முழுசா கொடுக்குறேன்னு இருப்பீங்கன்னா அப்படியே பலிபீடத்துக்கு பக்கத்துல நீங்க வந்து நிற்கிறேன். நான் உங்களுக்கு நான் ஜெபிக்க போகிறேன். ஒரு நாள் ராத்திரி பலிபீடத்துக்கு பக்கத்தில் நான் அர்ப்பணிச்சேன், கர்த்தர் என்னை கையில் எடுத்தார். ஆமென். அப்படி யாராவது இருப்பீங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தர் வந்தாலும் பரவாயில்ல, நான்